اعلان ہے 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرمان کو سزائے سنا دی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان خان نیازی کو 10 سال، میاں عباد فاروق کو 2 سال اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کو 6 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ GHQ حملے میں ملوث سید حسن شاہ کو 9 سال اور راجہ دانش کو 4 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث خضر حیات، ثقلین حیدر، امین شاہ اور اکرم اللہ کو 9 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی۔ PAF بیس میاں والی حملے میں ملوث احسان اللہ خان کو 10 سال اور فہیم ساجد کو 8 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث گروپ کیپٹن وقاص احمد محسن ریٹائرڈ کو 2 سال قید بمشقت کی سزا ملی۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائی۔ قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف اور ریاست کی ناقابل تسخیر رچ کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم میں ثابت قدم ہے۔ یا تو بتا دیتے کہ یہ ڈیل کس نے دی، کون یہ پیغام لے کے آیا، اس کی کیا براڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں۔ دیکھیں یہ تو منتقلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ڈیل نہ آفر کی گئی ہے نہ ڈھیل آفر کی گئی ہے، اور اگر دیکھیے وہ کن بنیادوں پہ کی جائے گی، کیسز ان کے کورٹ آف لاء میں ہیں، وہ عدالتوں نے ان کے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر ڈیل دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ انٹرنیشنل پریشر ابھی تو کوئی نہیں بڑھا، کوئی سرکاری طور پہ غیر سرکاری طور پہ کوئی کمیونیکیشن ایسی نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی منتقلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈیل آفر کی گئی، نہ ہی ڈیل۔ مقدمات عدالتوں میں ہیں تو ہم ڈیل آفر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر ڈیل کی پیشکش کی گئی ہے تو وہ یہ بھی بتا دیتے کہ ڈیل کس نے آفر کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا کے پروگرام دنیا بہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، عطا نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے حکومت پر کسی قسم کا بیرونی دباؤ نہیں، حکومت سے سرکاری یا غیر سرکاری کسی سطح پر کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کے 3 مختلف آپریشنز، 13 خارج ہلاک، بنو کے علاقے جانخیل میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی، 2 خارج کو ہلاک کیا۔ شمالی وزیرستان میں دوسری کارروائی میں 5 خارج ہلاک، 8 زخمی ہوئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر محمد اویس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان میں تیسری کارروائی کے دوران 6 خارج ہلاک، 8 زخمی ہوئے۔ علاقے میں دیگر ممکنہ خوارش کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، علی امین گنڈا پور، علامہ ناصر عباس شامل۔ کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے پہلے دور پر بریفنگ۔ ملاقات کے بعد صاحبزادہ حامد رضا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مذاکرات کو 31 جنوری تک منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا، پاکستان کی خاطر سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، پارلیمنٹیرینز اور کارکنان کو رہا کیا جائے۔ بانی نے کہا، کسی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے بانی کو کہا، آپ کی رہائی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بانی نے علی امین گنڈا پور پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ترسیلات زر سے متعلق کال جاری رہے گی۔ وکلاء انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ انصاف کے نظام میں وکلاء برادری کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں۔ عدلیہ انصاف کی فراہمی میں بار کی معاونت پر انحصار کرتی ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ عدلیہ کو قانون کی تشریح اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ وکلاء کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے جوڈیشل اکیڈمی تربیت فراہم کرے گی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی مختلف بار ایسوسی ایشن سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ چیف جسٹس نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کو ویڈیو لنک سہولت کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اور پاکستان وکلاء ایکشن کمیٹی کے بیان کی مذمت۔ صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤف عطا نے کہا، ایسے بیانات کا مقصد جوڈیشل کمیشن کی منصفانہ کارروائی کو نقصان پہنچانا ہے
ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का बयान सियासी मुहिम का हिस्सा है। ऐसे बयानात का मकसद अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाना है। गैर मुंतखब नुमाइंदगान की जानिब से ऐसे बयानात पर पाकिस्तान बार काउंसिल कार्रवाई करे। जुडिशल कमीशन और आईनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच को 6 माह की तौसी देने का फैसला काबिल सत्ताइश है। आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी इश्तराक और दरीने ताल्लुकात हैं। इक़्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली में चीन के किरदार की कदर करते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुआज़ वतन के मुजस्समों की तकरीब रूनुमाई से खिताब। मारूफ चीनी मुजस्समा साज मास्टर यॉन ने ये मुजस्समे पाकिस्तान के लिए तैयार किए हैं। अपने खिताब में उन्होंने कहा, कायदे-ए-आज़म और मुआज़ वतन की इज़्ज़त ने मुझे उनके मुजस्समे बनाने पर मजबूर किया। कायदे-ए-आज़म और मुआज़ अजीम लीडर थे। पहाड़ जैसा हौसला, कमाल की बसीरत और कायदाना सलाहियतों की मालिक साबिक प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का 17वां यौम शहादत। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद करेगी। मरकजी तकरीब गड़ी खुदा बख्श में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बीबी को खराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तकामत, जमहूरियत और इंसाफ के असूलों से गैर मुतज़लज़ल व बस्तगी का पैकर थी। शहीद बीबी हम सब के लिए मशअल राह थी। उन्होंने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां आवाम की ताकत राज करेगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 3 रोज़ा दौरा सखर नोडेरो हाउस आमद। सदर मुमलिकत गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की मरकज़ी तकरीब में शिरकत करेंगे। सखर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुराद अली शाह, गवर्नर पंजाब और गवर्नर KPK समेत सीनियर क़यादत ने इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर बानी PTI बेकसूर होंगे तो रिहा हो जाएंगे। अमरीका थोड़ी फैसला करेगा। अमरीका हमारे जजेस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो वाज़े अक्सरियत हासिल करके प्राइम मिनिस्टर जरूर बनेंगे। सूबा सिंध को उसके हक का बजट मिलना चाहिए। आज बीबी शहीद की बरसी है, यौम शहादत मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सफारत खाने आमद। सफीर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जाम भाग अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। कहा, ज़ख्मियों की जल्द अज़ जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूँ। दुख की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम आज़रबाईजान के भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। दोनों ममालिक के मबैन मुश्तरका मजहबी और सक़ाफ़ती इक़दार पर मबनी भाईचारे के मज़बूत ताल्लुकात हैं। सफ़ीर खिज़र फरहाद रऊफ़ ने वज़ीर-ए-आज़म का उनकी तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, दुख की इस घड़ी में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का सिफारत खान आकर इजहार अफसोस करना हमारे लिए इंतहाई काबिल कदर है। GHQ हमला केस में सजा पाने वाले मजीद 5 मुजरिमान को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुजरिमान में मोहम्मद अब्दुल्ला, राजा दानिश वहीद, हसन शाह, अली हसनैन, फरहाद खान शामिल। मुजरिमान को हाल ही में मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई हैं। जो 2.7 मिलियन नहीं फाइल कर रहे, ये या तो इस कैटेगरी में नहीं फाइल कर रहे, नीचे फाइल कर रहे, या फाइल ही नहीं कर रहे। तो आपकी जो टोटल अनपेड टैक्स लाइबिलिटी है वो 140 बिलियन से ऊपर नहीं जाती। 4.9 मिलियन नॉन फाइलर का डेटा लिया। अब जब इनको नोटिस चला गया तो या इन्होंने फाइलिंग कर दी जैसे आपको नजर आ रहा है, या नहीं की। 137 के तहत फिर आप डिमांड नोटिस देंगे और वो जो उसका प्रोसेस है वो चलेगा। चेयरमैन FPR का टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। राशिद लगड़ियाल का कहना है कि नोटिस मिलने के बावजूद जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 27 लाख अफराद
टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवा रहे। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज कर चुके, रेवेन्यू हदाफ के हसूल के लिए कोशा है। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स हदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। टैक्स गैप 7,100 अरब और इनकम टैक्स गैप 2,400 अरब रुपए है। 1 लाख से ज्यादा अफराद को नोटिस भेजे गए। सिर्फ 38,000 अफराद ने 37 करोड़ 70 लाख रुपए टैक्स जमा करवाया। नोटिस को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ FBI कार्रवाई करेगा। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का कहना है पाकिस्तान को अपने खसारे पर कंट्रोल करना होगा। हर शख्स को अपने हिस्से के टैक्स का बोझ उठाना होगा। जो साहिब सरवत अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साबिक भारतीय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 92 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मनमोहन सिंह तवील अरसे से अरील थे। तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के अस्पताल मुंतकिल किया गया। मनमोहन सिंह 2014 से 2004 तक मुसलसल 2 बार भारत के वजीर आजम रहे। भारतीय वजीर खजाना और फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके। तुर्क फोर्सेस और शामी कुर्द जंगजुओं में झड़पें जारी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की कुर्द जंगजुओं को धमकी। तुर्क सदर ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कुर्द कातिल हैं, हथियार फेंक दें वरना शामी सरजमीन में दफन होंगे। तुर्क फौज के हाथों शुमाली शाम और इराक में 21 कुर्द जंगजू हलाक।